కాపాడు దేవా కరుణించు దేవా జై జై సర్వేశ్వర కరుణాజల పాల కాపాడు దేవా కరుణించు దేవా పాలులైన మిమ్ములను భయభక్తితో వేడదా పాలులైన మిమ్ములను భయభక్తితో వేడదా వేడదా మిమ్మల్ని పాడదా మీ ఆశీర్వాదం కోరదా జై జై సర్వేశ్వర కరుణాజల పాల కాపాడు దేవా కరుణించు దేవా సౌందర్య నాటకమున బియ్యతో హాడదా సౌందర్య నాటకమున బియ్యతో హాడదా హాడదా విమలన పాడదా మీ ఆశీర్వాదం కోరదా జై జై సర్వేశ్వర కరుణాజల పాల కాపాడు దేవా కరుణించు దేవా జై జై సర్వేశ్వర
మా యొక్క నిండా వందనములు. ಸಾಗರಹಳ್ಳಿಯ ಜನತೆಗಿಂದು ದಿನಾಂಕ 4/5/2025 ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುದಿನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ನಾಟಕವು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು 1974ರಲ್ಲಿ. ಈ ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿ ದಿವಂಗತ ಗೂಕುಂಟೆ ಜೋಜಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಲವು, ಅವರ ರಂಗಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕವು ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1990ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷ 2001ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿ ನಾಟಕವು ದಿವಂಗತ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ರವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಈ ನಾಟಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು ವಿಷಾದಕರ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಕ್ತಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ನಾಟಕ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. 1974ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ದಿವಂಗತರಾಗಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ನಾಟಕದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಈ ನಾಟಕವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಪಡೆದು ರೂಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ರಾಜಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅರಸನ ಏಕೈಕ ಸುಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವಳು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಳು ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಭಕ್ತೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಭಕ್ತೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯು ರೂಪವತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯ ಮಲತಾಯಿಯು ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯನ್ನು ಅತೀವವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ದುಷ್ಟ ಮಲತಾಯಿ ಕಟುಕರ ಮೂಲಕ ಈಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಕಟುಕರು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರನೊಬ್ಬ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತೋಳುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಂದೂ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿ ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವಳೆಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯ ತಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜ್ಯವು ಶತ್ರು ರಾಜರುಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯ ಪತಿ ರಾಜಕುಮಾರನು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಜಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮರಾಜ ನಡೆದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಳಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮ
ತನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಜ್ಞಾನಸುಂದರಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೀಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು. ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಲಾಶ್ರದ್ಧೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು. ತಾವೇ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ 13ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯನಾಥನ್ ರವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಂದರಿ ನಾಟಕವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಂದನಮೇ ಸಭಾಕಂತ ವಂದನಮೇ ವಂದನಮೇ ಹನ್ನಲ ರಾಮನ ಬದ್ದಲ ರಕ್ತರ ತಿನ್ನಲ ರಾಣ ವಂದನಮೇ ಹನ್ನಲ ರಾಮನ ಬದ್ದಲ ರಕ್ತರ ತಿನ್ನಲ ರಾಣ ವಂದನಮೇ ವಂದನಮೇ ಸಭಾಕಂತ ವಂದನಮೇ ವಂದನಮೇ ಕಲ್ಪಾಳು ಜಗುಂಡ ಗೌರಮುತ್ತಾನೆ ಕಲ್ಪಾಳು ಜಗುಂಡ ಗೌರಮುತ್ತ ನಿನ್ನಂಡಿ ಮಾಯಕ್ಕ ನಾಟಕಮ ವಂದನಮೇ ಸಭಾಕಂತ ವಂದನಮೇ ವಂದನಮೇ దల్బాలు చేసిన పోలీసు వారికి దల్బాలు చేసిన పోలీసు వారి టెలిఫోను చేసేదను వందనమే సభాకంత వందనమే వందనమే. హలో స్టాప్, సైలెన్స్ సర్టిఫికేట్. మీ ఇంట్లో కుక్కలు కోసి మా ఇంట్లో మసాలా చట్నీ చేసి మీ కందిరికి వేసేదను. రోమాపురి ధర్మరాజు గారు దర్బార్కి వస్తున్నారు. ఎవరు గలాట చేయబకండి. పారాజే పారాజే ఆదియే పరంజ్యోతియే సత్యమైన పాత్రమే ఆదియే పరంజ్యోతియే సత్యమైన పాత్రమే యేసురాజుకి స్తోత్రమే చేయదౌతక మంత్రమే. శిల్యే పరంజ్యోతియే సత్యమైన పాత్రమే యేసురాజుకి స్తోత్రమే చేయదౌతక మంత్రమే. శిలువలో సృష్టించబడిన యేసువా నా దేవుడా, శిలువలో సృష్టించబడిన యేసువా నా దేవుడా, కరుణతో మమ్మూలను తావు మాయట దేవుడా.
పాత్రమే యేసురాజుకి స్తోత్రమే జయదూతక మంత్రమే దర్బారు చేయదుగా నాడే దర్బారు చేయదుగా దర్బారు చేయదుగా నాడే దర్బారు చేయదుగా దేవ సద్గురునే ప్రార్థించెదము దేవ సద్గురునే ప్రార్థించెదము చరణముతో వారి పాద పద్మములతో పూజ చేయవలెను వారి పాద పద్మములతో పూజ చేయవలెను దర్బారు చేయదుగా ఈనాడే దర్బారు చేయదుగా అధిపతి నేనైతే రోమరాజం అధిపతి నేనైతే భూపతి వాచితిగా దర్బారునా భూపతి వాచితిగా రోమరాజం అధిపతి నేనైతే రోమరాజం అధిపతి నేనైతే భూపతి వాచితిగా దర్బారునా భూపతి వాచితిగా మంత్రులారా రోమాపురి ధర్మరాజు గారికి రోమాపురి ధర్మరాజు గారికి నమస్కరించు మహాప్రభు నిత్యమంగళం సుఖీభవ మంత్రులారా మహాప్రభులారా కొంత ఈనాడు మన ఆశ్రమంలో కొంతసేపు దర్బారు నడిపేదాను మీరేమి తెలిపేదారు అలాగే నడిపండి మహాప్రభులారా సేవక మహాప్రభులారా నమస్కరించేదను నర్తక నిందలకు రాజాయేమో చిత్తం మహాప్రభులారా చూడటానికి పిలిచారంట. నేను పోయి నా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి రాజుగారిని మెప్పించి భారత నర్తనని సమర్పించి వచ్చేదను.
అని నీ పేరు రాజా అందరిలోనే నువ్వు ఆజుడు నీ పేరగా వినవీనుడు వందనూరేళ్ళు బతుకవయ్యా ప్రకాశించనీని ధర్మవయ్యా పాల అందమైన లూల ప్రజలందరికీ నువ్వు గుణశీల ఆకర్షకుడా నయన మనోహర రైతులందరికీ నువ్వే దేవర భారత నర్తన ప్రకాశించి వేలవ ప్రతిక్షణం భారత నర్తన ప్రకాశించి వేలవ ప్రతిక్షణం శబాష్ శబాష్. ఆద్యుడైన ధర్మరాజు గారు నా నృత్యాన్ని ప్రజలందరూ సౌఖ్యమా మంత్రే ప్రజలందరూ సౌఖ్యమా ఆ వందలో కురచేద ధాన్యములో పండేన వందలో కురచేద ధాన్యములో పండే తెలియ చెప్పండు ఈ మంత్రుల రామెర ప్రజలందరూ సౌఖ్యమా మంత్రే ప్రజలందరూ సౌఖ్యమా మంత్రులారా మహాప్రభులారా మన రాజ్యంలో వానలు కురిసి పంటలు ప్రజలు ఇప్పటికి సుఖక్షేమంగా ఉన్నారో మాతో తెలపండి. అలాగనే తెలిపారు మహాప్రభులారా. రాజ్యమంతయు వర్షమెచ్చే తెంపుతో ఉన్నదో రాజ్యమంతయు వర్షమెచ్చే తెంపు తోటద ఉన్నదో ధన్యమంతయు పండలో తెలియదే మహారాజు రామో ధన్యమంతయు పండలో తెలియదే మహారాజు మీకు రాజ్యమంతయు వర్షమెచ్చే తెంపు తోటద ఉన్నదో. మహాప్రభులారా మన రాజ్యములో వానలు కురిసి పంటలు ప్రజలు ఇప్పటికి సుఖక్షేముగా ఉన్నారు ప్రభులారా. సంతోషం మంత్రులారా మంత్రులారా మహాప్రభులారా. మరి ఇంకొకటి తెలిపేదన్న మీరేమి తెలిపేదారు? అలాగే తెలుపండి మహాప్రభులారా. మన క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవాలయంబున మన క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవాలయంబున పూజలో నడిపేదురా మంత్రే పూజలో నడిపేదురా మన రైతులందరూ చేరి దీపాదుపంబులు మన రైతులందరూ చేరి దీపాదుపంబులు చక్కగా నడిపేదురా మంత్రి చక్కగా నడిపేదురా మంత్రులారా మహాప్రభులారా. మన క్రైస్తవులందరూ దేవాలయంబున దీపలు
ధూపంబలు చక్కగా నడుపుకొని వస్తున్నారో మాతో చెప్పండి. అలాగే తెలిపేదా మహాప్రభులారా. మన క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవాలయమున పూజలు నడపెదరే మహాప్రభు. మన క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవాలయమున పూజలు నడపెదరే మహాప్రభు. మన రైతులందరూ చేరి దీపాదు పంబలు చక్కగా నడపెదరే మహాప్రభు. మహాప్రభులారా, మన క్రైస్తవులందరూ చేరి దేవాలయంబున పూజలు ధూపంబలు చక్కగా నడిపించుకుని వస్తున్నారు ప్రభులారా. సంతోషం. మీలాంటి మంత్రులను పొందిన నేనే ధన్యుడు. మంత్రులారా, మన రైతులందరూ మనకి రావాల్సిన పన్ను ఒక్క సంవత్సరం తప్పక చెల్లిస్తున్నారో మాతో తెలపండి. అలాగే తెలిపేదా మహాప్రభులారా, మన రైతులందరూ మనకి రావాల్సిన పన్ను ఒక్క సంవత్సరం తప్పక చెల్లిస్తున్నారు ప్రభులారా. అంటే ఆ తుర్కీ రాజుడు ఒక్కడు మాత్రం మనకు రావాల్సిన పన్ను చెల్లించుకునే ఉన్నాడు మా ప్రభులారా. అలాగా ఆ బడవకు ఇంత పగరబట్టినదా? కానీ సమయము రాని ఆ తుర్కీ రాజు పొగర దింపి నా కర్మను పడి క్షమాపణ అడిగేవారికిడను. అందువరకు నా మనసు సమాధానమే లేదు. సమయం రాని రైతులమండే మేము రైతులమండే, రైతులమండే మేము రైతులమండే, ఈ రాజ్యంలో బతికేమి ఫలమేమి దేవుడా. రైతులమండే మేము రైతులమండే, రైతులమండే మేము రైతులమండే. ఎవరయ్యా మీరు? రాలేదు, అల్లరి చేస్తున్నారు. మేము రైతులమయ్యా, మేము వచ్చినామని అన్న రాజుగారికి తెలపండి. సరే, మీరు ఇక్కడే ఉండండి, మా రాజుగారికి తెలిపి వచ్చేదారు. మహాప్రభులారా, నమస్కరించేదాను. మన రైతులెల్లరూ మన ఆలయ చుట్టూ వచ్చి అల్లరి చేస్తున్నారు మహాప్రభులారా. వారాల నిందలకు రాజాయేమో చిత్తం మహాప్రభులారా. ఓ రండయ్యా, మా రాజుగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు, రండా. రైతులమండే మేము రైతులమండే, రైతులమండే మేము రైతులమండే. రైతులారా, మీరు వచ్చిన నేరములేమిటో మాతో తెలపండి. బతుకుపోయిందే స్వామి, బతుకుపోయిందే, బతుకుపోయిందే స్వామి, బతుకుపోయిందే. మేము పెట్టిన పంటలన్నీ అడవి మృగాలు చికాపగా చేసిన, బతుకుపోయిందే స్వామి, బతుకుపోయిందే. మేము పెట్టిన చెనిక్కాయ తోటలని అడవి పందులను వచ్చి చికాపగా చేసిపోయి, బతుకుపోయిందే స్వామి, బతుకుపోయిందే. మేమేమి చేయలేము తండ్రి. 2-3 రోజుల నుండి ఆ అడవి మృగముల కాటకి మాకు చెప్పడానికి వీలలేదు. మమ్మల్ని కాపాడు తండ్రి, కాపాడు. ప్రజలారా, మీరు వ్యసన పడకండే,
వేటకు వెళ్ళెదుగా ఈనాడే. ప్రజలారా మీరు వ్యసండే వేటకు వెళ్ళెదుగా ఈనాడే. సింహ పొలాలన్నీయో సింహ పొలాలన్నీయో చీకగట్టు చేయుటే ఈనాడే. ప్రజలారా మీరు వ్యసన పడకండి వేటకు వెళ్ళెదుగా ఈనాడే. రైతులారా మీరేమీ భయపడకండి. నేను ఈనాడు వేటకి వెళ్ళి ఆ దుష్ట మార్గములన్నీ సంపివచ్చేదను. అందువరకు మీరు ఈ సంవత్సరం కట్టాల్సిన పన్ను కట్టబాకండి. దయచేసి మీ యొక్క గ్రామాలకు మీరు వెళ్ళండి. ఎవరక్క సేవక? మహాప్రభులారా నమస్కరించేదను. కుమార్తె జ్ఞానమనందలకు రాజాయేమో. చిత్తం మహాప్రభులారా. వనమే వసంతమైనదిగా ఈ వనమే. వనమే ఈ వనమే వసంతమైనదిగా ఈ వనమే. వనమే ఈ వనమే వసంతమైనదిగా ఈ వనమే. దాదులార మీరు పువ్వులు కొయ్యండి, దండలు కట్టెనని వేళ. ఆనందముతో ఆటలాడుదాము, మనము పాట పాడుదాము. వనమే ఈ వనమే వసంతమైనదిగా ఈ వనమే. ఇదొంది చెప్పండి. వనమాలి పూలు మల్లె మొగ్గలు ఎంతో అందము చూడండి. గులాబీ పువ్వులు మల్లె మొగ్గలు ఎంతో అందము చూడండి. చిలుకామల కలవినండి, చిలుకామల కలవినండి. వనమే ఈ వనమే వసంతమైనదిగా ఈ వనమే. దాదులారా ఈ వనమున పుష్పములు చాలా అందంగా ఉన్నాయి చూడండి. అవునమ్మా, ఈ వనముల పుష్పములు చాలా అందంగా ఉన్నాయి. దీన్ని కోసి దండలు కట్టేదము. సఖి ఇది ఎలాంటి పుష్పము? ఇది సూర్యకాంతి పుష్పం అమ్మా. సఖి ఇటురా, ఇది ఎలాంటి పుష్పము? ఇది చంద్రకాంతి పుష్పం అమ్మా. సఖి సఖి ఇటురా, ఇది ఏమిటి పుష్పము? ఇది నీలికాంతి పుష్పం అమ్మా. అది నాకు తండ్రి గారు పిలుస్తున్నారమ్మా. తండ్రి గారు పిలుస్తున్నారమ్మా. సేవక ఏమిటి నీ ఆడంబరము? అమ్మా మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారమ్మా. అమ్మా
వీడు ఊరికే చెబుతున్నాడు, వీడు మమ్మల్ని పరిహాసం చేస్తున్నాడు. విన మాట వినకమ్మా. అమ్మా ఈ రంగుమూని మాటలు వినకమ్మా, నిజంగానే పిలుస్తా ఉన్నారు, రండమ్మా. సరే అలాగనే వచ్చేదను పదా సేవక. రండమ్మా. సఖిలారా నన్ను వేళ నా ప్రియ నాన్న నన్ను వేళ ఎందుకు పిలిచారు? పిలిచిన సంగతి వివరము తెలుపండి నా ప్రియ నాన్న. కుమారి జ్ఞానో వేటకు పోయేదో, కుమారి జ్ఞానో వేటకు పోయేదో, ఇంటిలో ఉన్నవమ్మా నీ పిన్ని దగ్గరనే అడుకొని నీవు చక్కగా ఉన్నవమ్మా. కుమారి, మన రైతుల పంటలన్నీ ఆ అడవి మృగములు వచ్చి నాశనం చేస్తున్నట్టుగా, అందువల్ల నేను ఈనాడు వేటకు వెళ్ళి ఆ దుష్ట మృగములన్నీ చంపి వచ్చేదను. అందువరకు మీ పిన్ని దగ్గర నువ్వు అడుగునే ఉండవమ్మా. నా నేను ఉండజాలను, నేను మీ వెంటనే వచ్చేదను. వద్దు తల్లి, నా మాట వినము. ఆ దుష్ట మృగములన్నీ చూచావంటే నువ్వు భయపడేదవు. నా మాట వినము, మీ పిన్ని దగ్గర అడుగుని ఉండవమ్మా. జింకను మీరు తెస్తారా? కొమ్మిని మీరు తెస్తారా? నాన్న, జింకను మీరు తెస్తారా? కొమ్మిని మీరు తెస్తారా? ఏనుగ పిల్లను తెస్తారా? ఎగారి సవారి చేసేను. నాన్న మీరు తెస్తారా? నమ్మకమేమో చెప్పండి. నాన్న మీరు తెస్తారా? నమ్మకమేమో చెప్పండి. జింకను మీరు తెస్తారా? కొమ్మిని మీరు తెస్తారా? నాన్న, జింకను మీరు తెస్తారా? కొమ్మిని మీరు తెస్తారా? ఏనుగ పిల్లను తెస్తారా? ఎగారు సవాలు చేసేను. నాన్న మీరు తెస్తారా? నమ్మకమేమో చెప్పండి. నాన్న, మీరు వేటకి పోయి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఒక జింక పిల్లని ఏనుగ పిల్లని పొట్టి తీసుకురావాలి. అట్టు మీరు తీసుకురాని వెళ్ళలా నేను అన్ను భోంచేను, వేడుసుకొనే ఉంటాను నాన్న. సరే కుమారి, నీ ఇష్ట ప్రకారమే పట్టి తెచ్చేదను. అందువరకు మీ పిన్ని దగ్గర ఆడుకొని ఉండవమ్మా. ఎవరక్కడ సేవక? మహాప్రభులారా నమస్కరించేదనా? లేనా రాణి నిందలకు రాజాయేమో. చిత్తం మహాప్రభులారా. పరమదేవ కృపగలవ దేవ దేవ మురళినవా, పరమదేవ కృపగలవా. ఆడెదెనో పాడెదెనో సభకంత వేడెదెనో, ఆడెదెనో పాడెదెనో సభకంత వేడెదెనో, పరమదేవ కృపగలవా. కన్నమరే తన్నయందు కాపాడు మురళినవా, కన్నమరే తన్నయందు కాపాడు మురళినవా, పరమదేవ కృపగలవా. నానమ్మ గారు నమస్కరించేదనా? ఏమి సమాచారం సేవక? రాజుగారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారమ్మా. సరే అలాగే వచ్చేదను, పదా సేవక. రండమ్మా రండా. నా నాతుడు ఎందుకో పిలుస్తున్నాడుగా, నేను పోయి విచారించేదను.
అధిపతి రాజా వందనం బెదా అధిపతి రాజా వందనం బెదా కారణమే నీతో తెలియ చెప్పండి వందనం బెదా అధిపతి రాజా వందనం బెదా రోమాపురి ఏలేటి అధిపతి రాజా రోమాపురి ఏలేటి అధిపతి రాజా కారణమే నీతో తెలియ చెప్పండి వందనం బెదా పతి రాజా వందనం బెదా అధిపతి రాజా వందనం బెదా నాత నన్ను ఇందుకు రాజేసిన కారణం ఏమిటో తెలియచెప్పండి. లేనా మన రైతుల పంటలన్నీ ఆ అడవి మృగములు వచ్చి నాశనం చేస్తున్నాండగా అందువల్ల నేను ఈనాడు వేటకి వెళ్ళి ఆ దుష్ట మృగములన్నీ చంపి వచ్చేదను. అందువరకు మన కుమార్తె జ్ఞానముని చక్కగా చూసుకొనుము. నాత నేను మిమ్మల్ని విడిచి ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేను నాత. నేను మీ వెంటనే వచ్చేదను. రాజులు వేటకు పోయే సమయం రాణి రారాదో మా వెంటనే రాణి రారాదో రాజులు వేటకు పోయే సమయం రాణి రారాదో మా వెంటనే రాణి రారాదో మంచి మాటలా తెల్పవేలేనా మా జ్ఞానంని చూసుకోనవే ఈ వేళ మన జ్ఞానంని చూసుకోనవే రాజులు వేటకు పోయే సమయం రాణి రారాదో మా వెంటనే రాణి రారాదో లేనా రాజుల వేటకు పోయే సమయమున ఆడవారు జతన వచ్చేది మంచిది కాదు. నా మాట వినము. సరే అలాగే చూసుకుంటాను. కుమార్తె జ్ఞానముని చక్కగా చూసుకున్నాము. అలాగే చక్కగా చూసుకుంటాను. రావమ్మా తల్లి జ్ఞానం దగ్గరికి రాదమ్మా. మీరేమీ భయపడకండి నాత. నేను చక్కగా చూసుకుంటాను. మీరు క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి నాత. నాన్నగారు నేను చెప్పిన జింక పిల్లను ఏనుగ పిల్లను పొట్టి తీసుకురావాలి. సరే అమ్మా, అదే ప్రకారం నీ ఇష్టం ప్రకారమే పొట్టి తెచ్చేదను. అంతవరకు మీ పిన్ని దగ్గర నువ్వు వాడుకొని ఉండమ్మా. సరే అలాగనే వెళ్ళి రండి నాన్నగారు. ఇదిగో ఇదిగో చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు. ఇదిగో ఇదిగో చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు. ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు. ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు.
ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు కొండపైన కోయిలమ్మ జన్మ జన్మాలు సాధించన కొండపైన కోయిలమ్మ జన్మ జన్మాలు సాధించన ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు ఇదిగో ఇదిగో ఇక చూడు ఎవరో నన్ను పిలిచారు నమస్కారం రామ్ గారు. సరే పుష్ప, నా నాతుడు ఎప్పుడు చూసినా జ్ఞానం జ్ఞానం అని ఆ ముందు మీదనే ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాడు. నా పైన వారికి కొంచెమైనా ప్రేమ లేదు. అవును తల్లి, మీ పైన చింతకంత అసలే లేదు. అమ్మ రాణం గారు, రాజుగారు ఏమంటున్నారు తెలిసినా? ఏమంటున్నారు? జ్ఞానమ్మకి రాబోయే పురుషునికి ఈ రోమరాజ్యం పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారంట. అప్పుడు నీ గతి గంగపాయ. దీనికి ఏదైనా ఉపాయం చెప్పవే పుష్ప. పుష్ప, ఇది నిజమేనా? నాకు తెలియకనే పోయినది కదా. ఇప్పుడు దీనికి నేను ఏమి చేయవలేను? అమ్మ, నాకేమీ తెలియకనే పోయింది కదా. రాణం గారు, మీరేమి భయపడకండి. జ్ఞానమ్మకి ఇంటిలోనే పోయి చేపించి చంపండి. అటు పింపట నేను ఒక వేరే ఆలోచన చెప్పేదాను. ఏమి అది ఆలోచన? కొంచెమైన భయము లేక, అది కొంచెమైన భయము లేక దేవి చండలి నిద్రపోతుంది. కొంచెమైన భయము లేక, ఇది కొంచెమైన భయము లేక ఎదురుతున్నదా ఇప్పటేముందని కొంచెమైన దిగులు లేక, అది కొంచెమైన దిగులు లేక దేవి చండలి నిద్రపోతుంది. కొంచెమైన దిగులు లేక, ఇది కొంచెమైన దిగులు లేక. ఏ భూజయముండా, పొగిటిలో నిద్రపోతున్నావా? లేవే లేవే, మూజయముండా, పొగిటిలో నిద్రపోతున్నావా? లేవే పైకి. అమ్మా, అమ్మా, తగునా తల్లే. అమ్మా, తగునా తల్లే
నా పైన కోపము నీకెందుకో తల్లి అమ్మా నా పైన కోపము నీకెందుకో తల్లి ఓంత బాలే వరువ జలాదమ్మ తగునా తల్లి కోటిన వేటలో కొంచెమా వంచమా అమ్మా కోటిన వేటలో కొంచెమా వంచమా ఒళ్ళంతమా గాలే వరువ జలాదమ్మా తగునా తల్లి కొట్టి బాధించే వేళాయనే తగునా తల్లి అమ్మా అమ్మా ఈ జప పుస్తకము చేతపట్టి ఈ కుర్చీ పైన కూర్చొన్నట్లే నిద్రించాను నన్ను మన్నించిపో తల్లి పైకి ఒకటినే నిద్రపోతుంటే ఇంటి పనులంతా చేసేవాళ్ళు ఎవరు అనుకు తెలుసుకున్నావు నేను నీ ఇంటి దాసి అని తెలుసుకున్నావా కొన్ని ముండా అమ్మా ఈ ఇంటి పనులు చేయడము నాకు తెలియదు తల్లి ఏమీ తెలియదా ఏమి చెప్పినా తెలియదా ఈ ఇల్లు అంతా ఊడ్చి శుభ్రము చేయము అమ్మా ఈ ఇల్లు ఊడ్చడము నాకు తెలియదు తల్లి నేను ఊడ్చి చూపించేదను తెలుసుకోవే పలక చేత నుంచావలెనో పరపర నింటా ఊడ్చావలెనో పరక చేత నుంచావలెనో పరపర నింటా ఊడ్చావలెనో దిక్కు పక్కలే చూడక నీవు దిగులతోటి పని చేయవలెనో ఎదురు మాట నాతో చెప్పక ఎంతో పని అయిన చేయవలెనో తొలుపు మాటలో చెప్పావంటే ఈడ్చి కొన్నే పెట్టదనో పరక చేత నుంచావలెనో పరపర నింటా ఊడ్చావలెనో గో ఇదే విధము ఊడ్చము తెలిసిందా మంచిది తల్లి ఊడ్చము కాని పని మరియమ్మా మాదావమ్మా పారలోక రాణియే మరియమ్మా మాదావమ్మా పరగపోతి ఊర్జే కాలమాయే మావిదే తండ్రి ఉంటే మాకు తగులాబి కాట్యం పిన్న తల్లే నన్ను పీడించలేలా ఏమి కర్మా మాయేదో అయ్యో నా తండ్రి ఉంటే నాకు ఇంత కష్టము వచ్చిన నా పిన్ని నాకెందుకు ఇంత కష్టము పెట్టుతున్నది
ఏమే జ్ఞానం ఇల్లంతా ఊడ్చావా? ఇదిగో తల్లి ఊడ్చాను. ఏమే నీ ముఖం ఇలాగా ఊడ్చిడుము? ఎక్కడ 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 చూసి అక్కడే పెట్టి ఊడ్చానని చెప్తున్నావు కదే. అమ్మా నాకు తెలిసినంత మాత్రము నేను ఊడ్చాను తల్లి. సరే బావికి వెళ్ళి జలము తీసుకొచ్చి ఆ తొట్టెలకు నింపవే. అమ్మా 2-3 రోజుల ఇంకా అన్నము లేక ఆకిలగా ఉన్నది. అంత అన్నము పెట్టు తల్లి, అట పెమ్మిట జలము తెచ్చేదను. సరే మొదలు జలము తొట్టెలకు నింపవే, తర్వాత గతుకుదువు. మంచిదే తల్లి. బెందిగా తల్లి లేని కానకనోయక తల్లి లేని కానకనోయక కాటము పెట్టుడా న్యాయమా. తల్లి లేని కానకనోయక కాటము పెట్టుడా న్యాయమా. తండ్రి లేని సమయం అయ్యో సర్వేశ్వర. తండ్రి లేని సమయం ఏమని తెలుపేదో వినయం తల్లి లేని కానకనోయక కాటము పెట్టుడా న్యాయమా. జలములకోనే పోవుట నాకు జలములకోనే పోవుట నాకు హింసె కలుగే ఈనాడే. ఏ పాపమునే చేయకలేదని ఏ పాపమునే చేయకలేదని నీ వెలుగువో మరి అమ్మా. తల్లి లేని కానకనోయక కాటము పెట్టుడా న్యాయమా. ఏమే జలము నింపావా? ఇదిగో తల్లి నింపాను. సరే కాని పని ఆ పాత్రములంతా శుభ్రంగా తోమవాలను తెలిసిందా? అమ్మా ఈ పాత్రములు తోమేటందుకు మన ఇంటి దాదలు ఉన్నారు కదా తల్లి. ఏమే నేనేమి చెప్పినాను నువ్వు నాకు నన్ను వేమారిస్తున్నావా? నిజంగానే నాకు తెలియదు తల్లి. మొదలు పాత్రలంతా శుభ్రం చేయము. ఎవరక్కడ పుష్ప? ఎవరక్కడ పుష్ప? పాత్రలు ఎత్తుకొని రమ్మను. తీసుకొని రండి అమ్మగారు. పాత్రముతో మెది తెలియదమ్మా నన్ను బాధించేవో ఏలనమ్మా. అమ్మా పాత్రముతో మెది తెలియదమ్మా నన్ను బాధించేవో ఏలనమ్మా. అమ్మా అక్కల్ని నాకు ఆయనమ్మా అంత తండ్రిగా మరి పోయవమ్మా. ఏమి తెలియని బాలనమ్మా నన్ను ఎందుకు పెట్టవమ్మా. పాత్రముతో వెది తెలియదమ్మా. సరిగా సరే పోనీ. అమ్మా ఈ పాత్రములు తోమేటందుకు మన ఇంటి దాదలు ఉన్నారు కదా తల్లి. ఏమిటే నా మాటకి ఎదురు చెబుతున్నావా? లేదు తల్లి. సరే కాని పని
కృపజోపవా నా ఇది కానవో దేవా కృపజోపవా పాత్రములతో మే పాపి తల్లి తండ్రి నేరో తాగినేని కాలం తల్లి తండ్రి నేరో తాగినేని కాలం దేవా కృపజోపవా నా విధి కానవా దేవా కృపజోపవా ముసులంతా తోమినావా? ఇదిగో తల్లి తోమాను. ఏమిటి ఈ నీ మకము ఇలాగా తోమడము? ఎక్కడ ముసులు అక్కడే పెట్టి తోమానని చెప్తున్నావా? అమ్మా నాకు తెలిసినంత మాత్రము నేను తోమాను తల్లి, నన్ను బాధించకము తల్లి. సరే పోని కానీ రోకెట్ ఎత్తుకోండి రా సేవక. ఈ వడ్లంతా దొంచి శుభ్రం చేయాలి. ఈ వడ్లంతా దంచి పొట్టే వేరే భీమి వేరే చేసుకొని రావే. మంచిది తల్లి. ఎవరక్క సేవక చెప్పు. ఆ కుదిరాలను రోకెట్ ఎత్తుకొని రమ్ము. సరే అలాగే వచ్చేదాను తల్లి. అక్కడే పెట్టి ఇదిగోండి తల్లి. ఏమి పని చెప్పినాను నాకు తెలియదు అని నన్నే వ్యామారుస్తున్నావా? లేదు తల్లి, నిజంగానే తెలియదు తల్లి. సరే నేను దొంచి చూపించేదాను, తెలుసుకోవే. రోకాటి ఎత్తవలెనో నిర్రముగా దంచావలెనో రోకాటి ఎత్తవలెనో నిర్రముగా దంచావలెనో దంచేది చూడమనే చెప్పేది వినుము పారాకో చూడకనే పని బాగా చేయము సోస్తుబే రోకాటి ఎత్తవలెనో నిర్రముగా దంచావలెనో. చూడు ఇలాగే దంచడము. మంచిది తల్లి. ఓట్లు దుంచే కాలము ఓటినాయి ఘోరము ఓట్లు దుంచే కాలము ఓటినాయి ఘోరము ఘోరమైన కాష్టము ఘోరమైన కాష్టము కనుగెదోయినాడు దేవా వారియా దేవా. అమ్మా నిన్ను చూస్తా ఉంటే నాకు చాలా పరితాపంగా ఉంది. ఆ రోకెట్ ఇక్కడ అమ్మా, నేను 4 గేట్లు దొంచేస్తాను. సేవక నీకెందుకు ఇంత కష్టము? పర్వాలేదు ఈతలే, నేను 4 గేట్లు దొంచేస్తానా. కంబారసై కలంద పోదిట హదరల్ల పోడి కలంద పోదిట కంబారసై కలంద పోదిట హదరల్ల పోడి కలంద పోదిట. రోడ్డు నల్ల రోడ్డు 6 కల్లి రోడ్డు
రోడ్డు నల్ల రోడ్డు ఆ దండి కల్లి రోడ్డు రోడ్డు మీద పోత పారు 4 చక్రం కారు కంబారేసి కలంత పోతే హదల పోడు కలంత పోతే ఏమి లేదు తల్లి. ఏమిటే సేవకుని చేత రోకటిచ్చి నీ వినోదాలు చూస్తున్నావేమే? లేదు తల్లి. కాని పని. చేతి నిండా బాబలో చీటలో వెళతాయో చేతి నిండా బాబలో చీటలో వెళతాయో న్యాయము లేక నడుపెలో ఈ గౌరము దేవా మారియా దేవా. పుష్ప జలం తీసుకురావే, జలము తీసుకురావే. ఏమిటే నీ సౌందర్యమో భయములే కనిపించదవో మొదలే వడ్లంతా మెత్తగా దంచి ఎంతో కష్టము పడినట్లు నా ఎదుట పొడి ఉన్నదే వంట. ఎవరక్కడ పుష్ప జలమ తీసుకురావే. అలాగనే రామ్ గారు తీసుకోండి రామ్ గారు. జ్ఞానం లేవమ్మా. ఏమిటే లేవే అమ్మా. జ్ఞానం కొంచెం జలము తాగము. ఈ ఒడ్లు దంచడంలో నీకు చాలా ఆలాసం కలిగిందా? లేదు తల్లి, కన్ను తిరిగి మైకంతో పడిపోయాను. సరే పోనీ కానీ భీమే వేరు పొట్లే వేరు తీసుకొని లోపలికి రావే. మంచిది తల్లి, అలాగనే తెచ్చేదను. శాంతి అన్నారా? ధన సౌందర్య వినివే మాట కళ్ళు తలుపులు కలిగయ్యినాడు. ధన సౌందర్య వినివే మాట కళ్ళు తలుపులు కలిగయ్యినాడు. ధన సౌందర్య వినివే మాట కళ్ళు చేతులు కలిగయ్యినాడు. నీవే కళ్ళైన తీసుకోవాలి నేను నిద్రపోయేదాన్ని వేళ. జ్ఞానం అమ్మా, జ్ఞానం నీతో పనులు చేపించి నాకు ఒళ్ళంతయో నొప్పులు ఉన్నది, కాళ్ళంతయో సొలుకులుగా ఉన్నాయి. నువ్వు ఒక్క చేత ఇసురగారిని పట్టి ఇంకొక చేత నా కాళ్ళైనా పిసుకవే, కొంచెంసేపు నిద్రించేదాను. మంచిది తల్లి. గారు ఏమన్నా
జగత రాక్షస రంగకు కలిగించితివో. అమ్మకుండా జగత రాక్షస రంగకు కలిగించితివో. వింటా పనుకోవయా ఎనికి తను చెప్పేదా. ఏమి కల్పము చేసినో ఏమి కల్పము చేసినో కాళ్ళే బిజగో రాయదే దేవా దేవా జగత రాక్షస రంగకు కలిగించితివో. నీ దయ కాదా నిరుతము దోడై నీ దయ కాదా నిరుతము తోడై నన్ను బ్రోమా మరియమ్మా కాదా జగత రాక్షస రంగకు కలిగించితివో. నా పిన్ని నిద్రించింది, ఇంకా నేను కొంతసేపు నిద్రపోయేదను. అయ్యో పాపం, జ్ఞానముకి ఎంత కష్టము పెట్టానో. పట్టిన రోడ్ సైడ్ చెప్పే కాదు. అయ్యో పాపము, జ్ఞానముకి ఎంత కష్టము పెట్టానో. ఈ కష్టములంతయో దాని తండ్రి గారు వచ్చిన వెంటనే చెప్పగా ఉంటుందా? ఎవరక్కడ? పుష్ప గారు. పుష్ప, ఇది ఈ సంగతి నిజమేనా? తేడా బాగా చించిడాడు వాళ్ళు వస్తారు. పుష్ప, దాని తండ్రి వచ్చిన వెంటనే నేను పెట్టిన కష్టములంతయో చెప్పగా ఉంటుందా? చెప్పుతుంది తల్లి. దీనికి ఏమి ఆలోచన? దీనికి ఒక ఆలోచన ఉంది తల్లి. ఏమి అది? త్వరగా చెప్పవే. గోవు పాలు అందులో మైకమైన మందు కలిపి తాపించవలేను. అటు పింపట కటికలను పిలిపించి అడవికి తీసుకుని వెళ్ళి కొల సేపించవలేను. ఇది మంచి ఆలోచన తల్లి. రావే కాదే పుష్ప, అంతలో దాని తండ్రి వచ్చి జ్ఞానమ్మ ఏది అని అడిగితే నేనేమి చెప్పగలను? జ్ఞానమ్మకి మంచి ప్రాయము ఎక్కడో పోయింది అని చెప్పుదమ్మలే తల్లి. సరే, అలాగే చేసేదను. ఆ బరినిలో పాలు మందు బరి ఉన్నది, జాగ్రత్తగా కలిపి తీసుకొని రాపోవే. చిత్తం మహారాణం గారు. రాణం గారు తీసుకోండి. లేవమ్మా జ్ఞానం, లే తల్లి. అమ్మా పాపము, నీకెంత కష్టము పెట్టానో. నీ తండ్రి గారు వచ్చిన వెంటనే నేను పెట్టిన కష్టములంతా చెప్పుకుంటావా తల్లి? ఒక్క మాట అయినా చెప్పను తల్లి. దీన్ని ఎలాగా నమ్మేదును? ఈ ముందు ఎలాగైనా చెప్పే తీరుతుంది. అప్పుడు దాని తండ్రి వచ్చిన వెంటనే నా తలకే తించును. సరే కానీ ఈ జలము ఈ మేటి పైన పాలు ఉన్నది, తాగి కొంచెంసేపు శాంతించుము.
మంచిది తల్లి. నా తండ్రి గారు వేటకు పోయిన వారు ఇది వరకు రాలేదుగా. నాకేమో భయముగా ఉన్నది. ఇదిగో ఈ పాలు తాగి కొంతసేపు నిద్రపోయేదను. అమ్మా 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 నాకొక్క విధమైనా అమ్మా నాకొక్క విధమైనా మాయకమాయనమ్మా పాలు తాగినయ్యో కన్ను గొప్పరాయేనమ్మా ఆయనమ్మా ఆయే